Kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, kami mohon untuk maju ke depan dan mengisi tempat yang masih kosong dengan tetap menjaga jarak, karena acara akan segera kami mulai. Terima kasih. Acara akan kami mulai. Acara yang pertama, istighosah dan doa dalam rangka USP untuk siswa-siswi kelas 12 dan siswa-siswi yang mewakili SMK Negeri 1 Malang dalam lomba kompetensi siswa yang akan dipandu oleh Ustaz Muhammad Tauhid Bahari SPD. Kemudian dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ustaz Dr. Andes Abdus Said Fauzi. Kepada Ustaz Tauhid kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram syai'ulillahi lahum wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والعاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين والصالحين سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني شيخ لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع أساتذتنا أستاذنا وجميع مشايخنا ومشايخنا وجميع من له حق علينا وكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله
يا مبدئ يا خالق 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 يا حافظ يا ناصر يا وكيل يا الله يا حافظ يا ناصر يا وكيل يا الله يا حافظ يا ناصر يا وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا لطيف 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتغطى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتغطى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتغطى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك
صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا بديع 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ ما أنت حيالا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ ما أنت حيالا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ ما أنت حيالا يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا المسلمين
ممن ظلمنا وعلى المسلمين وتعالى علينا وعلى المسلمين. أسمع الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, mari kita kirim suratul Fatihah untuk keluarga besar dari Bapak Ibu SMK Negeri 1 Malang yang telah mendahului kita. Summa ila ruhi jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan abana wa ummahatina wa jaddadana wa jaddatina wa masayikhina wa masayikhi masayikhina wa asatizatina wa asatizati asatizatina wa liman ijtama'na huna bisabibihi, khususan almarhum Bapak Sujono. Beliau adalah mantan kepala sekolah periode ketiga. Almarhum Bapak Yan Wahid Suhadi, juga mantan kepala SMK Negeri 1 Malang. Almarhum Bapak Heri Wahyudi, almarhum Bapak Haji Sarbini, almarhum Bapak Edi Suhana, almarhum Bapak Muhammad Mahmudi yang seminggu yang lalu juga telah meninggalkan kita. Almarhum Bapak Haji Mu'arif, beliau adalah suami dari Ibu Hajah Retno. Almarhum Bapak Haji Bejo, ini suami dari Ibu Hajah Lilik. Almarhum Bapak Haji Sufaat, suami dari Ibunda Hajah Yuning Tias. Almarhum Bapak Kusnul Hidayat, suami dari Ibu Aina. Almarhum dari suami Bu Anis. Almarhumah Ibu Masitah. Almarhumah Ibu Dewi Gayatri. Almarhumah Ibu Yaroni Margono. Almarhumah Ibu Dinarsuti. Almarhumah Ibu Yuniwati, almarhumah Ibu Suyani Sururi, dan almarhumah Ibu Sri Sumarmi, istri dari Bapak Sugeng. Mudah-mudahan beliau-beliau yang telah mendahului kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di alam barzahnya, di tempat yang luas, di tempat kebun surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala amal baik yang pernah beliau perbuat selama hidup di dunia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala kehilafan, kesalahan atau dosa yang pernah beliau perbuat selama hidup di dunia diampuni, dimaghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Birida'illah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suratul Fatihah. Yang kedua, mari kita niatkan kepada Bapak Ibu guru kita beserta keluarga beliau yang masih hidup. Mudah-mudahan di tengah bencana COVID-19 ini, kita termasuk anak-anakku yang hadir ini, baik yang ada di rumah, mudah-mudahan dijauhkan dari Corona 19 ini. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada seorang pun di antara kita yang terjangkit oleh penyakit yang sangat mematikan itu, dan mudah-mudahan juga kita dilindungi baik lahir maupun batin. Sa'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suratul Fatihah yang ketiga. Mari kita niatkan kepada kakak-kakak kalian yang mulai hari ini insya Allah mengikuti ujian akhir dan diikuti oleh ujian-ujian yang lain. Mudah-mudahan mereka yang baru pertama kali kita mengadakan ujian seperti ini, mudah-mudahan mereka bisa menjawab dengan sebaik-baiknya, bisa sehat walafiat sehingga tidak kesulitan di dalam menjawab soal-soal, dan mudah-mudahan program-program mereka di masa yang akan datang setelah lepas dari sekolah ini mudah-mudahan diijabahi oleh Allah. Yang mau sekolah, yang mau bekerja, yang mau wira swasta, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita bertobat terlebih dahulu dengan membaca istighfar. Mudah-mudahan doa kita nanti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. Ya Allah, ya Tuhan kami keluarga besar SMK Negeri 1 Malang pada hari ini menundukkan kepala sejenak untuk bermunajat kepadamu. Ya Allah, berilah kami kekuatan iman. Tunjukkan kami bahwa yang benar tetap benar. Tunjukkan kami bahwa yang salah tetap salah. Ya Allah yang Maha Rahman dan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kami sulit rasanya untuk menghindari hal-hal yang sedang bergejolak di negara kami tanpa kehadiran dirimu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, lindungilah kami ya Allah, lindungilah keluarga kami dari segala macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, khususan COVID-19 yang masih merajalela di negara kami. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, dan dosa para pemimpin kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami adalah makhluk-Mu yang dhaif, makhluk airi wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, istighosah dan doa bersama telah kita lalui. Selanjutnya, kami akan memulai acara inti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa'aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Malang, Ibu Retno Utami MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Malang. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 1 Malang. Yang saya hormati Ustadz Anis Jamil Mahdi MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian dan teman-teman yang berbahagia. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, yang kasihnya tiada pilih kasih, dan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi pilihan, manusia paling mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Lila Auliani Anissa selaku pembawa acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan
membangkitkan spirit keimanan sebagai pesan inti perjuangan Rasulullah. Adapun susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, Mau'idotul Hasanah. Dan acara yang keenam, penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Veronica Ningrum. Kepada yang bertugas dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul bashir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Hudan li bani Israil alla tattahidu min duni wakila. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardh marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Fa idza jaa
عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا صدق الله العظيم. Diucapkan terima kasih. Semoga dengan bacaan ayat Al-Quran tadi kita semua dapat memperoleh barokahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga yakni sambutan kepala sekolah yang akan diwakilkan oleh Bapak Dr. Andes Sugeng Irianto. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 1 Malang, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Malang, serta siswa-siswi SMK Negeri 1 Malang yang sangat saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan menghirup udara, hidup menjalani hidup dengan penuh kesehatan. Ya, harapan kita semua mudah-mudahan di era pandemi ini kita juga masih terus bisa melaksanakan tugas kita masing-masing. Bapak, Ibu, serta anak-anak sekalian, pertama-tama marilah kita syukuri apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Pada acara Isra Mi'raj ini yang jelas kita diharapkan untuk bisa lebih meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini perlu kami sampaikan yang jelas bahwa kegiatan seperti ini setiap tahun tetap akan dilaksanakan dan terus dilaksanakan. Harapannya semoga seluruh warga besar SMK Negeri 1 Malang akan bisa memperoleh berkah, memperoleh manfaat dari acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada takmir beserta seluruh kru yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik, dan juga mungkin mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian barangkali pelayanan ataupun persiapan yang ada kurangnya di sana sini. Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diucapkan terima kasih. Acara yang keempat yakni penyampaian Mau'idatul Hasanah oleh Ustadz Anis Jamil Mahdi MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyadah. Amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatid, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati para pengajar dan staf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini sebenarnya yang mau itu ini Bapak Kiai. Saya ini bukan Bapak Kiai, makanya gak pakai surban. Nanti kalau saya pakai surban disangkanya Kiai, makanya saya tidak bawa surban. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap istiqomah menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Salah satunya yaitu dalam rangka memperingati perjalanan Rasulullah di dalam Isra Mi'raj ini. Hadirin wal hadirat, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan peristiwa yang nyata, merupakan peristiwa yang benar adanya. Sebab peristiwa ini dicatat di dalam Al-Quran, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah yang berfirman dan ditulis di dalam Al-Quran, maka kejadian itu pasti nyata dan tidak ada keraguan di dalamnya. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwasannya sesuatu yang datangnya dari Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Artinya semua apa yang difirmankan oleh Allah melalui Al-Quran itu adalah benar adanya. Termasuk peristiwa Isra Mi'raj. Yang perlu kita ketahui, ketika Allah menceritakan peristiwa Isra Mi'raj ini, Allah mengawali ayatnya dengan pernyataan subhana. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang kalau diartikan secara literal, secara bahasa Indonesia itu subhanah itu maha suci. Maha suci Allah. Tetapi kalau kita tafsirkan dalam ilmu-ilmu tafsir itu subhanah memiliki dua makna. Konotasinya itu ada dua makna. Yang pertama subhanah itu adalah maha suci Allah, yang artinya selain Allah itu tidak ada yang suci. Jadi Allah itu tidak ada yang madani.
laisa kamislihi syai'un. Jadi tidak ada yang suci selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita dipuji oleh seseorang, dipuji ganteng, dipuji cantik, Rasulullah mengajarkan supaya kita mengatakan subhanallah. Sebab sebenarnya yang dipuji itu ya Allah, yang ganteng itu Allah, yang cantik itu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang indah itu Allah. Jadi yang memperjalankan Nabi Muhammad itu adalah zat yang maha suci, yang mana kesuciannya itu tidak bisa ditandingi. Yang kedua, subhanah itu bermakna agung. Karena bermakna agung, maka apa yang dibuat atau diciptakan itu juga menjadi agung atau luar biasa. Biasanya kalau peristiwa itu atau ayat yang dimulai dengan subhanah, itu biasanya sesuatu yang memang tidak bisa dinalar oleh logika kita. Contohnya dalam surat Yasin, subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal, kejadian yang memang tidak bisa dinalar. Karena sesuatu itu adalah sesuatu yang agung. Artinya kita memahami Isra Mi'raj itu bukan dengan akal kita, tapi dengan keimanan kita, dengan ketakwaan kita. Sebab kalau ukurannya adalah kebenaran akal, maka kita bisa tersesat. Kita tidak akan percaya. Apa mungkin seorang manusia melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain, kemudian ke langit yang 7 hanya ditempuh 1 malam? Secara logika mungkin tidak mungkin. Tetapi ukuran kebenaran peristiwa yang kebenaran berdasarkan keimanan, bukan berdasarkan logika. Olehnya para ulama itu menyatakan awwalu man qarasa bi ra'yihi annahu iblis. Bahwasannya makhluk yang pertama kali mengukur suatu kebenaran dengan akal itu iblis. Oleh karenanya kenapa iblis itu tidak mau hormat kepada Nabi Adam? Karena ukurannya adalah akal. Ketika iblis diperintahkan untuk memberikan rasa hormat kepada Nabi Adam, dia menjawab, saya ini lebih mulia karena saya itu diciptakan dari api, sementara Adam itu diciptakan dari tanah. Mungkin iya secara akal api lebih mulia, tetapi kalau ukurannya keimanan, maka api itu lebih hina. Oleh karenanya, kalau kebenaran suatu peristiwa yang agung, peristiwa yang tidak bisa dinalar oleh akal itu ukurannya dengan logika, maka kita bisa tersesat, tidak percaya terhadap apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran tersebut. Hadirin para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tidak akan menceritakan panjang lebar tentang peristiwa ini, sebab saya yakin jenengan-jenengan sudah tahu perjalanan Isra Mi'raj itu bagaimana, awal mula Isra Mi'raj itu bagaimana. Tetapi yang akan saya jelaskan ini adalah hikmah di balik peristiwa Isra Mi'raj ini, kenapa Rasulullah itu diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj ini, ada peristiwa yang dikenal dengan yang namanya Amul Hazn atau tahun kesusahan, di mana Rasulullah itu dirundung kesedihan karena ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya. Bukan hanya orang-orang yang dicintainya, tetapi orang-orang yang melindungi Rasulullah selama Rasulullah berdakwah memperjuangkan kalimat tauhid di kota Mekah, yakni istrinya yang tercinta Siti Khadijah
dan pamannya Abu Thalib. Dua sosok ini adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, karena dua sosok manusia ini yang melindungi Rasulullah ketika Rasulullah itu berdakwah, menebarkan kebaikan, menanamkan nilai-nilai keimanan dan nilai-nilai tauhid kepada orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Tetapi kedua orang itu wafat, meninggal, sehingga Rasulullah itu sedih, galau, ya, tidak menerima, agaknya tidak menerima dan lain sebagainya. Oleh karenanya, karena Rasulullah dirundung kesedihan, Allah menghibur Rasulullah dengan perjalanan Isra Mi'raj itu. Perjalanan Isra Mi'raj itu dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha. Yang diberikan oleh Allah ketika Rasulullah itu dirundung kesusahan adalah sholat. Artinya kalau kita memetik hikmah dari peristiwa ini, apabila kita dirundung kesusahan, dirundung kesedihan, banyak masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh akal kita, yang tidak bisa dipecahkan melalui musyawarah dan lain sebagainya, maka kuncinya adalah salat. Sebagaimana yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah ketika Rasulullah sedih, ketika Rasulullah itu merasa bahwasannya tidak ada yang melindunginya lagi ketika berdakwah, ketika menanamkan nilai-nilai tauhid, Allah menunjukkan bahwasannya setiap masalah itu adalah solusi, ada solusinya, dan solusi yang paling utama adalah salat. Oleh karenanya dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Allah memanggil Rasulullah untuk melaksanakan salat, agar dengan salat itu manusia bisa menemukan solusinya atas segala permasalahan. Ini adalah sekelumit hikmah di balik perjalanan Isra Mi'raj. Kemudian salat ini merupakan satu-satunya perintah yang mana Allah itu mengundang langsung Rasulullah. Kalau kewajiban-kewajiban yang lain biasanya Allah itu melalui firman-Nya, baik itu melalui Jibril ataupun melalui proses-proses yang lain. Salah satu contoh memerintahkan puasa, Allah melalui firman-Nya memerintahkannya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Memerintahkan zakat juga dengan firman-Nya ataupun perintah-perintah yang lain. Tetapi ketika Allah memerintahkan sholat 5 waktu, tidak melalui firman-Nya, tetapi Allah langsung mengundang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya ketika muadzin itu mengumandangkan azan yang menunjukkan bahwasannya itu waktu sholat, maka sejatinya itu adalah panggilan untuk melakukan mi'raj, melakukan sholat, melakukan panggilan, karena kita diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Rasulullah diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang mengundang itu maha suci, maka kita diharuskan suci juga. Bukan hanya at-taharatu minal hadas wan najis, bukan hanya suci dari hadas dan najis, tetapi juga harus mensucikan batin kita. Karena sebelum Rasulullah itu dipanggil untuk melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj itu, terlebih dahulu Rasulullah itu dibedah oleh Allah dadanya untuk disucikan batinnya. Ini menandakan kalau kita melaksanakan sholat, karena sholat itu merupakan undangan dari Allah, maka yang harus kita sucikan itu bukan hanya badan kita, bukan hanya suci dari hadas, tetapi juga mensucikan batin kita. Ketika kita sholat, kita harus membuang rasa iri, rasa dengki, rasa kekhawatiran, rasa apapun itu yang berorientasi pada keduniaan, sehingga kita bisa menjalankan ibadah sholat ini dengan khusyuk. Sebab Allah itu tidak memandang pakaian badan seseorang ketika orang tersebut itu menghadap Allah.
tetapi yang dinilai adalah hatinya. Innallaha la yanduru ala ajsadikum wala ala amwalikum walakinnallah yanduru ala qulubikum. Sesungguhnya Allah itu tidak memandang apakah pakaiannya itu bagus, apakah hartanya itu banyak, tetapi yang dinilai oleh Allah adalah hatinya. Jadi ketika kita dipanggil oleh Allah melaksanakan sholat, hendaknya kita itu mensucikan batin kita dengan cara membersihkan hati kita dari rasa iri, dengki, dan lain sebagainya. Sholat itu merupakan media komunikasi yang paling utama antara Khalik dan makhluknya. Antara makhluk dan Khaliknya, ketika kita meminta apa-apa, maka awali dengan sholat. Sebab sholat itu dapat membentuk karakter manusia itu sendiri. Ini yang tidak kita sadari. Sebab sholat itu adalah tiang di dalam tiap-tiap ibadah. Kata Rasulullah di dalam sebuah hadis, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Bahwasannya ibadah yang pertama kali yang dihisab oleh Allah itu adalah sholatnya. Ketika sholatnya ini baik, maka seluruh amal itu otomatis akan menjadi baik. Tetapi ketika sholatnya ini sudah rusak, maka seluruh amalnya juga akan rusak. Hal inilah yang ditunjukkan oleh Allah dalam firman-Nya, bahwasannya sholat itu adalah tanha anil fahsya wal munkar. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana sholat kita itu bisa menjadi tanha anil fahsya wal munkar. Sholat yang bisa membentuk kepribadian orang itu ketika sholat itu dilaksanakan atau didasarkan dengan keimanan dan ketakwaan. Keimanan dan ketakwaan itu akan melahirkan keikhlasan. Kita diajarkan dalam doa iftitah bahwasannya sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwasannya sholat kita, ibadah-ibadah kita, hidup dan mati kita, semuanya yang berhubungan dengan kita, anak-anak kita itu sesungguhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus kita tanamkan ketika sholat itu seperti itu, keikhlasan seperti itu, memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kalau kita itu masih tidak baik, sehabis sholat Jumat kemudian menggasap sandal, nah itu kan berarti sholatnya tidak membentuk karakternya. Artinya hatinya itu tidak sholat, hanya badannya yang sholat. Secara fikih memang sah, tetapi apakah diterima oleh Allah sholat yang seperti itu? Ketika kita sholat, kita ingat karena ada jemuran yang belum diteduhkan dan lain sebagainya. Ketika kita sholat ingat hutang, nah ini berarti sholatnya kita itu belum beres. Makanya banyak orang-orang yang melaksanakan sholat tapi kepribadiannya tidak menggambarkan orang-orang yang ahli sholat. Sholatnya rajin, puasanya rajin, tetapi tidak pernah nyapa dengan tetangganya. Ketika diajak kerja bakti tidak mau. Ketika diajak sumbangan untuk kepentingan masyarakat RT RW tidak mau. Berarti dalam ibadahnya itu ada yang konslet, ada yang salah. Apa yang salah? Tentunya bukan masalah gerakan badannya, bukan masalah wuduknya, bukan masalah kesuciannya, tetapi masalah hatinya. Makanya kata Rasulullah, ketika kita ibadah, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Kalau kamu beribadah kepada Allah, khususnya dalam ibadah salat itu, maka seakan-akan kamu itu berhadap-hadapan dengan Allah. Kalau kamu tidak mampu untuk melakukan itu, artinya kita tidak bisa merasakan kalau Allah itu ada di hadapan kita.
Rasulullah memberikan cara lain. Merasalah kamu bahwasannya kamu itu dilihat oleh Allah. Minimal kita merasa dilihat oleh Allah. Ketika kita sholat, kalau kita itu merasa dilihat oleh Allah, maka konsentrasi kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat yang seperti itulah yang akan membentuk karakter hidup kita. Kalau karakter hidup kita itu masih belum baik, kita harus introspeksi diri. Kalau karakter kita itu masih belum baik, sering ngerasani orang lain, sering iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, berarti sholat kita itu masih belum beres. Karena orang yang sholat, yang rajin sholat saja masih bisa disiksa. Artinya sholat yang tanha anil fahsya'i wal munkar itu adalah sholat yang mana seseorang yang melaksanakan sholat itu bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Bisa menolong orang lain, bisa membantu orang lain, bisa mendengarkan keluh kesah orang lain, memberikan sedekah, memberikan bantuan kepada orang yang memang membutuhkan bantuan dan lain sebagainya. Karena belum tentu orang yang sholat itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sholat yang benar itu ya sholat yang bisa membentuk karakter seseorang itu. Dalam surat Al-Ma'un itu dijelaskan, dalam surat Al-Ma'un itu dijelaskan secara gamblang bahwasannya fawailul lil musallin, bahwasannya orang yang melakukan sholat itu masih celaka. Sholat yang seperti apa yang dianggap celaka oleh Allah? Yakni sholat yang tidak diperuntukkan oleh Allah. Dia memang sholat, tetapi hatinya itu tidak konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika orang itu minta sumbangan, ketika ada yatim piatu yang membutuhkan sumbangan, dia tidak mau memberikan sumbangan. Dia tidak mau mendengarkan keluh kesah orang lain dan lain sebagainya. Berarti sholatnya itu belum beres. Oleh karenanya dalam peristiwa Isra Mi'raj ini yang harus kita tingkatkan yang pertama adalah kualitas ibadah sholat kita. Karena Isra Mi'raj ini merupakan, kalau saya bilang itu ya bulannya sholat memang. Sebab diperintahkannya sholat 5 waktu ketika Isra Mi'raj itu. Sehingga yang harus kita tingkatkan adalah sholat kita. Bukan secara kuantitas yang harus kita tingkatkan, tetapi secara kualitas. Ibadah yang hubungannya adalah hablum minallah, atau ibadah yang hubungannya hablum minan nas. Karena yang sering kita lupakan adalah hablum minan nas. Karena terlalu fokus terhadap hablum minallah. Hablum minallah itu penting, tetapi tidak kalah pentingnya adalah hablum minan nas. Karena kita ditakdirkan oleh Allah sebagai makhluk sosial, sehingga ibadah sosial itu juga menjadi prioritas di dalam hidup kita. Oleh karenanya kalau kita membaca Al-Quran itu, perintah sholat dan ibadah ritual yang lainnya itu hanya 1/4. Yang lainnya itu membicarakan tentang masalah sosial, tentang masalah bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana kita berbuat baik dengan orang lain. Dan ini yang sering kita lupakan. Oleh karenanya pada bulan Rajab ini sudah hampir memasuki bulan Sya'ban ya ini, karena ini akhir-akhir bulan Rajab. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas ibadah kita. Kita tebarkan benih-benih kebaikan. Kita sering bersedekah, beramal, memberikan bantuan kepada orang lain dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita masuk di bulan Ramadan, kita sudah terbiasa untuk melaksanakan ibadah-ibadah itu. Jadi bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini merupakan bulan di mana kita harus latihan untuk membiasakan diri melakukan ibadah itu tadi.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya simpulkan bahwasannya peristiwa Isra Mi'raj ini yang pertama, kesimpulan akhir, yang pertama Isra Mi'raj itu kebenarannya itu tidak bisa diukur dengan akal, tetapi harus diukur dengan ketakwaan dan keimanan kita. Yang kedua, Isra Mi'raj itu merupakan bulan sholat, sehingga dalam memperingati peristiwa Isra Mi'raj secara otomatis kita diingatkan untuk selalu meningkatkan kualitas sholat, karena sholat merupakan tiang di dalam tiap-tiap ibadah kita. Kemudian yang ketiga, bulan Rajab ini merupakan bulan latihan, sehingga kita harus melatih dan membiasakan diri mulai sekarang untuk melaksanakan ibadah, sehingga ketika memasuki bulan Ramadan kita sudah terbiasa untuk melaksanakan ibadah dan segala macam kebaikan itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد حضرة الشيخ ومربي روحنا هاشم الزاتي وعلى هذه النية الصالحة وعلى ما نوينا بشفاعة رسول الله. الفاتحة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal ardah binuri syamsika wa qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati ummil kitab al-Fatihah. Alhamdulillah, semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian serta teman-teman yang telah mengikuti acara ini sedari awal hingga akhir. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Anis Jamil Mahdi yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi acara pada pagi hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.